ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰਸ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। So when we say he was path-breaking in Punjab studies and Sikh studies, which he totally was, but he also has this impact on diaspora studies, which is a kind of large field. He had an ability to identify a field and then to meticulously document and tabulate so that other scholars could build on that. ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰਸ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਆਪ ਖੋਜੀ, ਆਪ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਕੇ, ਭਗਤ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਟਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਦੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਟੁਡੇ we are holding a special Sikh think tank to commemorate and to celebrate the life of Darshan Singh Tatla, who left this world a few days ago. He was born in the village of Barowa, Ludhiana in Punjab. Ironically, 1947, the year of the tragic partition of Punjab. And in 1970, he moved to the UK, having done his education, undergraduate and postgraduate in India. And then he continued that in the UK. And as I said, on the 4th of July, 2021, he left this world. But he didn't leave it empty. He left an amazing, amazing legacy. If we look at his work, we can say that he was a scholar par excellence. Most scholars are identified with a specific discipline, but when it comes to darshan, it's very difficult to pin him down. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ he was a cultural anthropologist, a sociologist, a social geographer in fact, and a historian, and many other things, linguist. But unlike most academics, he was deeply embedded in his own community, and in this regard one could describe him as both an insider and an outsider, which is a very unique position to be in. His love for his people did not prevent him from offering a critical commentary on many aspects of Punjabi society, of Sikh society, whether that was in Punjab or in the diaspora. Indeed, he had a rare gift to maintain a critical distance between his feelings, his deep feelings towards his own people, and his role as a true intellectual to engage in objective, courageous, and incisive analysis. For if the intellectual cannot be brave and incisive, then what use? ਕੀ ਫਾਇਦਾ intellectual ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਸਕਦੇ। As we will discover this evening, he was a pioneer of Sikh and Punjab studies and a prolific writer both in English and Punjabi, which was a very unique thing. He wrote many books. Maybe the one that he's most known for is The Sikh Diaspora Search for Statehood. He wrote with Professor Gurharpal Singh, Sikhs in Britain, Making of a Community. Epicenter of Violence, Partition Voices and Memories,
from Amritsar with Ian Talbot. Amritsar, Voices from Between India and Pakistan, again with Ian, Darshan Tatla, both as editors. He also published many short pieces, literature reviews, bibliographies and journal articles. And he has bestowed to the Punjab people, to Sikh Qaum, a real treasure, ek khajana de gaye sanu, which we will be talking about today. But just as I gal kiti, Punjabiyat, Sikhi was at the core of his interest. He was a cosmopolitan by outlook. His passion for his beloved Punjab and the global diaspora Punjabi community was deep. But perhaps Darshan's most precious gift was his humility and generosity, for which he was renowned world over. Man niva mat uchi, bilkul is sankalp nu ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਇਆ. In today's Sikh think tank, we will be posing 3 simple questions. Who was Darshan Singh Tatla? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ Darshan Singh Tatla? ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. What was his contribution both to academia and the global Punjabi Sikh diaspora? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ. ਔਰ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ legacy, what is his legacy and how can we secure it for future generations, and what are the questions that Punjab and Sikh studies is facing today? In other words, if Darshan Singh was coming to here today, what would be the questions that he would want us to look at? So to help us along, we have a very distinguished panel of guests from all over the world. In the studio, I will introduce first of all our guests. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Eminent Sikh scholar and broadcaster, he needs no introduction. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ colleague Dr. Vrinder Singh Khalra, who is professor of sociology and head of department at University of Warwick. He specializes in diaspora, post-colonialism and popular South Asian culture. Thanks Vrinder for coming. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Dr. Singha Sahib, Surinder Singh Ji Sangha OBE, formerly Principal Stockton College, educationalist, journalist, specializing in South Asian studies, instrumental in organizing today. So ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ from Oxford. Preetham is an economics professor, author, researcher and a columnist with a specific focus on political economy of Punjab and South Asia. He's taught at Oxford University, Oxford Brookes Business School, the JNU in Delhi, Punjab University, and currently he is the convener of the Punjab Research Group. And we also have Dr. Eleanor Nesbitt online from Coventry. Eleanor is an emeritus professor at the Institute of Education at the University of Warwick. She specializes in religion and identity formation, specifically amongst the South Asian diaspora, and she's had a long-standing engagement with the Punjab Research Group. So both Eleanor and Preetham, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਕਾਲਰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਰਸਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਔਰ probably this also tells us Darshan Tatla ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ. Who was he? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਤਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MD ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵੀ ਹੁਣਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ,
ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਵਿਖੇ, ਵੈਰੀ ਮੂਵਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਕੋਲੀਗ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਵਾਰਿਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ, ਤੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੇ ਲਾਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮਾਰਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਜਿੰਦਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 46-47 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਰੋਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਵੱਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਰਾਮਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤਾਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ 80ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-71 ਵਾਲੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ, ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਸ਼ਿਪ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਕੋਹਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਬਿਨ ਕੋਹਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸੀਗੇ,
ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਵੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਰਦਾਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੈਧਿਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਟਾਟਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੁਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੜੀ ਤਨਦੇਹ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ 4 ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨ ਏ ਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ that it's an indictment of the academic institutions in this country and also indictment of the academic institutions in Punjab ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਰਿਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1987 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਟਰਨੂਨ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਟਾਟਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਥਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ JNU ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਇਨ ਸਵਾਸ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ what he said was just amazing। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ on the AIR and Doordarshan coverage of Punjab after the army action in Punjab in EPW, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ। I was so humbled and so impressed ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ not only he's made an effort, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ he remembers that article। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, he wanted to get in touch। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ you are most welcome, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਰਕਬੇ ਕਾਲਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ JNU 'ਚ ਮੈਂ MPhil ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਨ ਸਮ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਲੇਬਰ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਔਨ ਲੇਬਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਐਟਸਟਰਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਕਮੈਂਟ, ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ। ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਫੈਡ ਅਪ ਵਿਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਫਟਿਸਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਫਟਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ
कि it was wrong of me to criticize Pritam Singh. क्यों इस करके नहीं कि मैं मतलब मैं it was not wrong because I criticized. It was wrong that the person was coming to PRD for the first time, and we should welcome a person who's coming for the first time. So that is his approach. Okay, That Pritam, he was more interested in Punjab studies, expanding that scale, and that is the contribution which unites him with Pritam, I'll those just heroes. pause you there for now. We'll come back to you. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਔਰ 1984 ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨਲ ਵੀ ਜਰਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ I want to say a few words about ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ I first met him way back in early 1980s. He was teaching in London, and at that time I also just started teaching in London, and somehow I got to know him, and we met I went to his house in Southall, we met, and then over time we became great friends because we had very similar interests. He was interested in Sikh migration, so was I, although he was interested in the causes of it. I was more interested in looking at the impact that Sikh migration had back in Punjab. So a great friend, knew him for a very long time. I just want to say a couple of things about him, his qualities, his special qualities, his nature, his characteristics. I think important point I want to make here is, he was a greatly humble man. There's so much humility in him, maybe coming from his Sikh beliefs, and considering he knew so much, he had so much knowledge about different aspects of Punjab, about the Sikhs, about Sikhi. He always never showed any arrogance. He always never showed any kind of egoism. He listened to people in a very respectful way, very sweetly spoken, no matter who he was speaking to, old, young, male, female, he came across a very, very respectable, humble person. That was a great quality he had. I will always remember that about him. And the second thing I want to mention about him is his enormous amount of generosity, and compassion. He was very generous with his time. There were students from all over the world who used to email him. He gave them lots of time. He was very, very passionate about his work. He wanted everybody to pick up work on Sikh and Punjab studies, and amazing guy who was prepared to give detailed feedback. I can't, I know some students in America, I know students in the Far East, I know they contacted him because I gave them his number, and they're absolutely mentored by him. A brilliant person. They were not his students, but he was so generous with his time, and even the kind of make available resources that were open to him. And he also a very, very compassionate, very, very generous person in his personal life. I remember we were at a conference once in Copenhagen. We had a panel on partition of Punjab because this was on the 50th anniversary of the partition of Punjab. And he was staying with his relatives there, and he invited all the panel members, panel participants to the house for dinner. We had a brilliant time. Such a generous person. Personally speaking, he
invited me to sort of tour with him in Nanded, go on a tour of Hazur Sahib. And he looked after me for two days that we were there. He booked a room for me in an Nivas. Got to know so much about the local Sikh traditions there. So, brilliant sort of quality. Very, very few people have that kind of generosity, that kind of, udarata. So, brilliant person. Another quality I would say about him would be his dedication, his total commitment to the field of Sikh and Punjab studies. And he sort of dedicated his time to researching on Punjab, and he always I think he sort of he'd read about Sant Teja Singh, and I had this feeling that he admired him. He admired the kind of mission Teja Singh had about going abroad, helping to build gurdwaras, helping to build Sikh institutions. But here, Darshan's mission was to actually, start, getting people to understand Punjab, to understand Sikhi, start various conversations with people, so more and more research could be done. So 100% dedication to the field of Sikh and Punjab studies. There are very few people who have been so dedicated, committed to that particular field. And another sort of important point, which I would say is one of his most important contributions, is that he was an institution builder. He was a visionary. He had so many ideas about how we could promote Punjab, how we could promote Sikh studies, and he was instrumental in sort of getting 3-4 of us at the beginning to set up the Punjab Research Group, which is still going strong today. I remember he wanted to always document everything that we did. So, we started a newsletter. So we used to publish a newsletter. I have a copy of a Punjab Studies newsletter here, PRG newsletter. He also was instrumental in saying, look, we need to start a PRG, Punjab Research Group working paper series. So, we produce so many, and there are something like 40-45 working papers that became available. And, about 10 years ago, he came to my house. He brought some boxes with him. He said, look, he says, these are the sort of working paper series copies. Please keep them. They're important archival materials, and we need to preserve them for posterity. So I still have them. And they'll be part of his collection wherever his collection goes. And he was instrumental in starting the International Journal of Punjab Studies. He negotiated with SAGE a 5-year agreement. He and Griharpal were there. They signed on behalf of the Association for Punjab Studies this agreement to publish the International Journal of Punjab Studies. And again, that journal is still going strong after 28 years. So, these are the kind of institutions he wanted. He always remained committed, to these institutions. He was committed to the PRG. Every time he was able to come back to England, there was a PRG meeting, he made sure he attended. He was contributing to the journal. So, for example, the last paper he published was in 2019. We had a special issue on the Ghadar Party, the Ghadar movement, the Lair, and he had a paper in that special issue. So great commitment, and even in Punjab, he wanted to set up a centre. So he set up a centre at Lalpur Khalsa College, the Centre for Migration Studies, and then from there he moved to Patiala. There he worked with people in the Centre for Diaspora Studies,
the Punjabi, the World Punjabi Center. You know, he sort of helped them sort of with all sorts of grant applications. He was instrumental in one or two of the important conferences, that are international conferences that they had there. And he had other plans. He had still had other plans. ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਨਿੱਘ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮੈਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਹੰਬਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਤਾਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰੜ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਧੁਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛੁਪ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਏ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹ ਬਹੁਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ PhD ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 52 ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕਾਲਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਵਰਗੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਤਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਐਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆਉਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ I'll go back online now. We've got Eleanor Nesbitt, Professor Nesbitt with us. Eleanor, I'm sure you heard Shinder's own kind of recollections, and you know, he mentioned the Punjab Research Group. You know, he had a very close connection with Warwick University, our university, your university. He did his PhD at Warwick. And certainly I came across his work when I was looking at bibliographies. He was prolific at compiling bibliographies of Punjab, of Sikh studies, and in fact, there you are. So what are your kind of recollections and thoughts about darshan that really stick out for you? Well, what sticks out for me is just what Shinder identified in terms of his humility, his generosity, his dedication, his vision, and his capacity for institution building. And of course, I was coming as somebody who was not a Punjabi, who was not from a Sikh background, and we met in the early 80s. Like Shinder, I was one of the founder members of the Punjab Research Group with Darshan and Gurpal Singh. And yes, there was this amazing, unassuming humility, because he must realize that I was coming from very much less knowledge of Punjab and Sikhs than he had. I'd completed my ethnographic study of 3 Sikh communities in Nottingham, and it was at that time that we realised that we could work together on producing the Sikhs in Britain, an annotated bibliography,
which appeared first in 87, I think, and then in 94. And you've got to think this is before the time of computers as we know them now. And Darshan was like a computer. He had a sort of database in his head. He had this tremendous facility for storing knowledge, for tabulating knowledge. You can see it actually in some of his publications, how quite apart from the bibliographies, he would tabulate. In a recent article, he tabulated many Sikh sons in Punjab, and who also had an effect, some of them in the diaspora. He had an ability to identify a field and then to meticulously document and tabulate so that other scholars could build on that. And of course, he created bibliographies not just of Sikhs in Britain, but also in North America. One of his early listings was of Punjab and Sikh scholars in the UK, and so on. And all of this capacity, computer-like, to store and access this almost inexhaustible supply of knowledge fed into his landmark publications, which have been mentioned, like the Sikh Diaspora, The Search for Statehood, which grew out of his PhD thesis, which was indeed in Warwick University. And it was Warwick University, the Centre for Research in Ethnic Relations, in fact, that provided the base for working on the bibliographies of Sikhs in Britain. And so I remember Darshan from the 1980s, his tremendous enthusiasm, but from that time as well, this great sense of being torn between the Punjab he loved, its fields, its villages, his community there, and the expanding diaspora obviously in the UK and North America and much further afield worldwide. And he lived that acute tension which so many people feel when they are born in one place, identify with it, but live somewhere else. But in his case, it was absolutely an existential sort of agony, really, of soul, this tension between the Punjab that he knew, which was changing in ways that he didn't always feel comfortable with, and the diaspora, which was also changing. But out of that tremendous tension, of course, came his huge creativity in writing and in identifying areas that needed to be written about. And it was so wide-ranging. I mean, he looked at things like Gadam movement and Komagatu Maru. He looked at Punjabi poetry and journalism. He looked at Sikhs in fiction. As I said earlier, he looked at the Sants and their contribution. People like the Nanak Sants, for example, who I'd also done work on. He looked at Sikh philanthropy. That was his work, particularly with Van Dusenbury from the United States, the impact of remittances from the diaspora on the Punjab. Of course, he looked at the discourse following the events of 1984 and the impact on the diaspora, the misunderstanding, the political, the political aspect of the events in the diaspora as well as in Punjab following the crisis of 1984. Eleanor, if I could just pause you there, because you mentioned diaspora a number of times, and when I think of diaspora, I also think about Verinder. And Eleanor made some really important points about the kind of creativity in diaspora. The other thing is that and Preetham's mentioned this as well, that in some senses, Darshan belonged to three Punjabs. The pre-partition Punjab, which is in sense a Punjab of memory. The post-partition Punjab, both sides, and then of course the diaspora Punjab. And that's a kind of field that you're also interested in. How did his work influence some of your own kind of work in this field? Well, I mean, Darshan personally influenced me because he, when I was a community worker in the late 80s and early 90s, he told me to stop doing this. And he said, "Je pandi seva karni hai, then you should become an academic." Yeah. And
you know, my father passed away 5 years ago. But when I became head of department in sociology at Warwick, Darshan's happiness was like having my father's happiness. I mean, he literally jumped for joy when I told him that this had happened, because for him, Warwick was a very important place. And everyone has said a lot about him, but I do think there's 2 points intellectually, which around diaspora studies, that Darshan was part of the pioneer group in the 1980s that was studying diaspora. Effectively, diaspora studies formed in the Midlands. It was at Birmingham University, Warwick University, and Darshan's book is one of the earliest books in this field. So when we say he was path-breaking in Punjab studies and Sikh studies, which he totally was, but he also has this impact on diaspora studies, which is a kind of large field, and that impacted on me. I gave my first presentation at Punjab Research Group. So he's always kind of been there as an intellectual figure. And the second point I kind of wanted to make is everyone talked about him being very humble, but that humbleness was also an intellectual position. Darshan was really part of the subaltern studies group. His sensibility was, he always wanted to see the world from the bottom. It was always Nimane da Man. You know, he had such a sensitivity to the bottom rung of society. And that, you know, he crossed many boundaries to have that sensibility. And everything I've ever written really owes something to Darshan. You know, the latest book we've just written with Tej as well, there's a lot of Darshan in that, because our field work in 2009 to 10, we were in Chandigarh, and we spent a lot of time in Parawal, and we spent a lot of time with Darshan's friends, and he was always interested. So there's a lot of Darshan in my own work, his reflection. But this sensibility of looking, that's the biggest thing I draw from him. And that's an intellectual contribution. I think that's a really important observation in the sense that, you know, it's not as if there isn't a lot of scholarship around South Asia, around the Indian subcontinent, around the Sikhs. It's just that it's been done from a kind of top-down vantage point. I think what Darshan did was, as you were saying, he tried to bring the subaltern voice. He tried to bring the voice of the common person from below. And you know, it's interesting that I heard that he used to do Langar di Seva every week at Smedhi Gurdwara. For me, that's kind of characteristic of this person who doesn't want to just look. Attachment to the community. Yeah. The community he was working for, he was attached to it. Not like a normal scholar sitting in the university doing all the research, but they don't know what's happening at the ground level. But that the credit goes to Darshan. He was in the community, like doing the Seva in the Langar and the Smedhi Gurdwara. And then I think that reflects in his work. Well, I'm thinking about this because I think, and as I said in my introduction, I think he also had critical distance. He was able to see the community. Exactly. And you know, मैं सोचदा कि वही like the lotus plant, जिदा गुरु साहब ने भी किया ना, ਅਸੀਂ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ. And I think he was also manifest that. ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ. Look, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ we'll go back to California now. We've got Professor Pashora Singh again, you know, a very well-known scholar, Sikh scholar in his own, and Santa Barbara in California. And he's also shared some thoughts about Professor Darshan Singh Datla. So, aapa Professor Pashora Singh to bhi sunte hain. I'm grateful to Dr. Gurnam Singh ji for organizing this event to pay tribute to Dr. Darshan Singh Datla's memory. With his passing, the field of Sikh studies have suffered a great loss. But this is a time to celebrate the achievements of Dr. Darshan Singh Datla. He was an extraordinary scholar who will always look for hidden sources. When I was reviewing his masterpiece, The Sikh Diaspora, The Search for Statehood, in 2002, you know, I did the review for Religious Studies Review magazine, and I was so, you know, impressed by his search of sources. Particularly, you know, he introduced
a number of hidden sources that are not really available to those scholars working on English sources only. So I can tell you, share one important episode. In 1984, after 1984 attack on the Golden Temple, I was at Calgary at that time. And we were really all emotionally charged and shocked with the event. One of my friends there, Harbhajan Singh Chera, wrote a poem, and he also sent a letter to Indo-Canadian Times at that time. And I was surprised, when I found in Dr. Tatla's book, on page 114, exact translation of that emotionally charged letter of Harbhajan Singh Chera. Let me read that. We should be ashamed of ourselves. We are dishonored, worthless, just like dead. Undoubtedly, we will build more religious places, become rich, but how will we ever regain our dignity? Where shall we find those priceless manuscripts of the Guru Granth Sahib burnt by the Indian armies? Our leaders are quarreling among themselves even now. What for? Is this humiliation not enough? Our youth in custody, many women dishonored, children lodged in jails. For Guru's sake, let us unite now and forego small differences. It's time for a calculated and suitable strategy. It's time for sacrifices. To follow in his footsteps and try to follow, the lead that Darshan Singh Tatla gave us. Thank you very much. ਪਿਛੋੜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 84 ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 84 ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਘੇ ਆ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਬ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਆਏ ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਤਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲੋਗਨੀਰਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਆ ਪਰ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਕਲਚਰਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਕਾਮਨ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਮੀ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵਨੈਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਆਊਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। he criticized that is a wrong way, that is not communal. Secondly, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਰਿਚੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਚੁਅਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਆ 1980 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਕਾਲਰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਲੈਫਟ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਏ ਉੱਧਰੋਂ।
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਲਨੋਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਐਲਨੋਰ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। You know, it's a difficult time for scholars anywhere in universities with all the finance and budgets. And Virendra will give you a full story on that one. But for Sikh scholars, it's equally more difficult because on the one hand, we're trying to be accountable to the community, but the community has its own views and they're often divided. How did Darshan manage to navigate these choppy waters of, you know, loyalty to one group or not to the other? What was his skill? Because he seemed to be able to avoid this kind of conflict. Well, I think it's partly down to the personality that you've already heard about. He wasn't, as it were, confrontational. He tended to listen to people. He also had a sense of humour and a sense of perspective, and people respected him. I suppose also because he wasn't actually a sort of heavyweight in terms of the university system. It's already been mentioned that he didn't have that sort of status, and so in some ways, I think that would make it simpler for him to be navigating all of this than if he was perceived to be somebody who was a great gatekeeper or somebody wielding influence in the academy. He had a certain detachment. I don't know whether he would agree, though, himself with your assessment of him. I'm not quite sure about that. Okay. And what about his legacy? We are now, time's catching up with us, but what about, in a couple of sentences, what about his legacy? Where do we go with his legacy? I think we carry on in the spirit that he did of supporting and encouraging scholars, younger scholars especially, as extensively and generously as possible. And we take things that he wrote about as almost starting points for different areas of research. But I think we also, of course, look for more areas beyond what he was working on. I think that, you know, there has to be more textual study, for example, and we do need the textual scholars, not just the social scientists. And I mean, he would be well aware of that himself. But I don't think any study of a religious community, and after all, that's what Sikhs are essentially, can dispense with the study of the languages of its oldest writings and the context of its respected scriptures. And that takes us actually into the wider Indic tradition rather than being too narrowly focused on Punjab. It has to be Punjab in context, Sikhi in context. Otherwise, we're in danger of being like people who are studying Christianity without acknowledging, let's say, Judaism or the Greco-Roman world or whatever. I think it's very, very important to be looking at context, not just, as it were, geographical diasporic context and South Asian context today, but historical context in terms of communities and interactions. Okay, yep. That's really helpful. I'm going to now go to Dr. Balkar Singh, Sadiq Balkar Singh. He's actually sent a message. He's a professor of and head of Guru Granth Sahib Studies Department and director of the World Punjabi Centre at Punjab University Patiala, and he had worked very closely with Darshan, who was also part of that centre. So ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਤਲਾ ਵਰਗੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਚਨਬੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਦਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਾਰਸ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਰਦਾਨ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਤਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਊਟਕਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਫਰਵਰੀ 1996 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਦਾ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਤੇ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲੰਗ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ,
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੈਗੇਸੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੇਮਸ ਡਿਊਜ਼ਨਬਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਕ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Sangha Saab de naal and with the family, we're looking that his collection we can get it at Warwick University and hopefully at Wolverhampton University. So some of the original materials we hope we'll get at Warwick, and some of the books at Wolverhampton. But we don't remember many of our scholars, and it is time that even while Darshan was alive, Smedit Gurdwara ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, that we should get some collections of writers' books together. And, you know, the important thing of his legacy is that work is still to be done. Yeah. Okay. We have got libraries in Gurdwaras now where, you know, we don't have contributions from local writers or things that have gone on in Britain. A lot of it comes from India. We have 10 Sikh schools across the country. All of them should have a Darshan Singh section, actually. All of them should have some sense of knowing what about the intellectual tradition in Britain. A lot of it seems to be drawn from Punjab. And I think that's the legacy we need to push for our generation. Yeah, and we will report back, I'm sure, once we start to do that work. ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ when we talk about people, great scholars, we often identify them with some kind of a philosophical position or a theoretical. What is the philosophical position, the legacy that Darshan Singh is leaving us? What's the philosophical legacy? ਯੈਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਤਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥ. ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ he was extremely more knowledgeable than many other people. Sometimes humility comes because person is feeling weak, person is not knowledgeable enough, person cannot stand up to. His humility came out of strength, because he was sure that he has it. That's why so humility needs to be understood in this critical fashion. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ philosophical outlook ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸੇ ਯੁੱਗ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। Ecology ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ecology ਦਾ ਵੀ perspective ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ? Ecology is a big question for us. Exactly, that's what I mean. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਜੇਮਸ ਵਨ ਡਿਊਜ਼ਨਬਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਲੋਜੀ at Hamlin University. Actually, it's Vern, not Van. ਹਾਂਜੀ। So, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। I'd like to thank the Call Channel and the organizers of this panel for the opportunity to speak about my late friend and colleague, Darshan Singh Tatla. I assume that others on the panel will be speaking to Darshan's contributions to the creation of the Punjab Research Group and to his research on British Sikhs. I'll therefore focus my brief comments on his contributions to the study of the Sikh diaspora, a field of study and research that I have shared with him. Darshan's contributions to the field reflect the kind of man he was and the kind of scholar he was. Prodigious collector of historical and ethnographic materials about the lives of Sikhs beyond Punjab. Bibliographer and archivist of Sikh diaspora studies. Secondly, he was supportive and encouraging of the
research and work of others, junior scholars and senior scholars, sick and non-sick. And he was often willing to collaborate with others, as he was with me in our research project on Sikh diaspora philanthropy in Punjab. Third, he was a man of strong opinions, but one who, even in the face of intellectual disagreements, was able to maintain friendships and working relationships across factional, disciplinary, generational, and ideological divides. Be fulfilled despite Darshan's absence. It won't fill the hole that has been left in the field of Sikh studies and in many of our lives by his passing, but it will be a way to keep his contributions flowing. Thank you. Thank you. That was Dr. James Vern Dusenbury from the US. Very thoughtful comments. ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਆ, we running out of time, so ਮੈਂ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਰਦੂਲ ਢੇਸੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸਾਊਥ ਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਦਾ ਬੇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਸ ਕੈਂਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਅੰਤਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਲੈਸਨ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਹੋਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂੰਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।